السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے، ایف آئی اے اور پیمرا کی درخواست سے 5 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا کر خارج کر دی ہیں۔ تینوں اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ انٹیلیجنس بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی۔ درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو متاثر کرنا ہے۔ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے۔ آڈیو لیکس سے متعلق ایف آئی اے کی متفرق درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ۔ پیمرا، ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم الثاقب کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے مکالمہ کیا۔ متفرق درخواستیں دائر ہوئی ہیں، پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ آئی بی، ایف آئی اے، پی ٹی اے سیریس ادارے ہیں، ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ درخواست کا متعلقہ حصہ پڑھیں جہاں مجھ پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی ہے۔ اعتراض ہے، ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا، کیا ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کرنے سے ایف آئی اے کا کوئی تعلق ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ایسا تو نہیں ہے، لیکن خط میں لفظ انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا اگر ایگزیکٹو ججز کو بلیک میل کرے تو کیا ججز کے مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے گا؟ مفادات کے ٹکراؤ کی کیا آپ اس طرح تعریف کریں گے؟ عدالت نے عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ پیمرا، پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کی درخواستیں خارج ہونے پر اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ صحافی کے انٹرا کورٹ اپیل کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، جنہوں نے درخواست دائر کی تھی وہی بتا سکتے ہیں۔ جو درخواستیں خارج کر دی ہیں انہوں نے اداروں کی، اس پہ کیا کہیں گے؟ فیصلہ کیا کہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ آپ کیا آدمی ہیں؟ کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا میں کیا کہوں؟ کیا آپ انٹرا کورٹ وکیل میں جائیں گے؟ میرے تو نہیں جانا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں وزیر اعظم نے مصروف دن گزارا۔ شہباز شریف کی سعودی ولی عہد امیر کویت اور ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم نے مصروف دن گزارا۔ عالمی اقتصادی فورم سے فراغت کے بعد بڑی بیٹھکوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی، محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے گالا ڈنر میں بھی شریک ہوئے۔ سعودی وقت بھیجنے پر وزیر اعظم نے ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہیں دورہ پاکستان کے لیے بھی مدعو کر گئے۔ سائیڈ لائن پر وزیر اعظم سعودی وزیر سرمایہ کاری سے بھی ملے۔ ملکی ترقی کے لیے شہباز شریف کی کاوشوں پر سعودی وزیر انہیں پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے گئے۔ وزیر اعظم نے امیر کویت سے ملاقات میں ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرسٹلینا جارجیوا نے نئے پروگرام کے اقتصادی فریم ورک کا بتایا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے گزشتہ سال اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے متعلق وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ آئی ایم ایف کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے موجودہ پروگرام کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستان اب تک 1.9 ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ آج سر جوڑے گا۔ اجلاس میں پاکستان کا نام شامل ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط ملنے کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ پاکستان 12 جولائی 2023 میں 3 ارب ڈالر کا اسٹینڈ بائی پروگرام حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان جولائی 2023 میں پی ڈی ایم حکومت کے دور میں 1.2 ارب ڈالر لے چکا ہے۔ جنوری 2024 میں نگراں حکومت کے دور میں 70 کروڑ ڈالر موصول کیے گئے۔ پاکستان اس قرض پروگرام میں 1.9 ارب ڈالر حاصل کر چکا ہے۔ اور بات کریں گے سٹاک مارکیٹ کی، تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ مارکیٹ پہلی بار 73,000 کی سطح عبور کر گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس میں 500 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ مارکیٹ 73,244 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ جمعے کو مارکیٹ 72,742 کی سطح پر بند ہوئی تھی۔
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। शरह सूद में कमी या बरकरार रखने पर भी फैसला होगा। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर बरकरार है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक पॉलिसी बयान जारी करेगा। शरह सूद में कमी या बरकरार रखने पर भी हो जाएगा। जून 2023 से शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर बरकरार है। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, पंजाब भर के किसान सरापा एहतजाज बन गए। पंजाब असेंबली के बाहर आज धरने पर डट गए। मजीद जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है पंजाब असेंबली के बाहर? अफजाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के बाहर जो है आज एहतजाज का ऐलान किया गया है। किसान रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया है। पहले 1 बजे का वक्त दिया गया था किसान रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अब इस वक्त को तब्दील करके 2 बजे कर दिया गया है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि 2 बजे वो पंजाब असम्बली के बाहर चेयरिंग क्रॉस पर पहुँचेंगे और यहाँ पर एहतजाजी धरना देंगे और अपने मुतालबात एक बार फिर हुकूमत के सामने पेश करेंगे। इस हवाले से जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद है। वाटर कैनन यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। प्रिजन वैन जो है वो यहाँ पहुँचा दी गई है। इसके साथ साथ अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो सूबा के पंजाब बिलाल यासीन, वो किसानों के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने इक़दाम किए गए हैं उन इक़दाम के बारे में पंजाब असम्बली के आज के इजलास में ऐवान को आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी अपडेट करने के लिए। और भी बताएं कि पंजाब हुकूमत का कुल 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वजारती कमेटी पंजाब ने सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। 12 एकड़ वाले किसान को पॉलिसी में शामिल करने की तजवीज़ की गई है, जबकि फी एकड़ 6 बोरियां किसान को देने की सिफारिश की गई है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का कुल 20 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला वजारती कमेटी पंजाब ने सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। 12 एकड़ वाले किसान को पॉलिसी में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि फी एकड़ 6 बोरियां किसान को देने की भी सिफारिश की गई है। मजीद इस बारे में बताएंगी, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फातिमा शराजी। जी फातिमा। जी बिल्कुल, आजकल जो है पंजाब गवर्नमेंट और अपोजिशन किसान इत्तेहाद का जो है वो इशू खड़ा हुआ है, जो पंजाब असम्बली में तकरीबन 3 सेशन में ज़ेरे बहस है। आज की जो समरी है पंजाब वजारती कमेटी की जानिब से सिफारिशात जो हैं वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी, जिसमें हुकूमत की जानिब से 6 एकड़ से बढ़ाकर 12 एकड़ तक जो है किसान को भी पॉलिसी शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। इस तजवीज़ में फी एकड़ 6 बोरियां किसान को देने की सिफारिश की गई है, जबकि पंजाब हुकूमत का कुल 20 लाख जो है टन गंदम खरीदने की तजवीज़ इसमें रखी गई है। अब से कुछ देर बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी इनवेट के 3 इजलास होने का इम्कान है, जिसमें वजीर खुराक, वजीर ज़राअत और वजीर खजाना मौजूद होंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें काबीना कमेटी 3 इजलासों में गंदम की खरीदारी की टारगेट तय करेगी। फूड डिपार्टमेंट गंदम की खरीदारी का हदफ 20 लाख टन रख रही है, जबकि जो महकमा ज़राअत है वो टारगेट को बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। तो इसकी अभी जो है बहस जारी है, लेकिन दूसरा बिल्कुल बहस जारी है। फातिमा शरासी, आप हमें अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें तो मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला न थमा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुग़यानी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शारा कराक्रम लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद हो चुके सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गई हैं। लैंड स्लाइडिंग से वादी नीलम का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मुल्क में बारिशों के बैक टू बैक स्पेल, नदी नालों में तुग़यानी, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थल एक हो गया। सैलाबी रेलों से पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। खैबर के इलाके शलमान में बारानी डैम पानी से भर गया। एबटाबाद में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। नदी नालों में तुग़यानी से पानी बाजारों और रिहायशी इलाकों में दाखिल। मोहम्मद में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सूबे में हालिया बारिशों से
से 10 अफराद जान की बाजी हार चुके जबकि 14 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे से बारिश और बर्फबारी, शाराए कुराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मुकामात पर बंद, सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। वादिया नीलम में भी बारिश और रुई के गालों की बरसात। शादरा कील ग्रेस वैली में 3 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। नदी नाले और दरिया बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग से वादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया ने शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत कर दी गई है। के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार मुल्क के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए हैं, मगर 18वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काबीना की तशरीह के बाद ये मामला अदालतों में चैलेंज हो सकता है। आईनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में एक बार फिर डिप्टी वज़ीर आज़म की आईनी हैसियत पर बहस छिड़ गई। 18वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काबीना की तशरीह के बाद मामला अदालतों में चैलेंज हो सकता है। आईनी माहिरीन के मुताबिक रूल्स में तरमीम करके भी आइन मौजूद न होने वाली गुंजाइश को नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आज़म को साबित करना होगा कि ये इख्तियार उन्होंने कहाँ से लिया है। 18वीं आईनी तरमीम से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आईनी माहिरीन के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम से पहले वफाकी काबीना की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद अब काबीना वज़ीर आज़म और वज़रा पर मुश्तमिल होगी। काबीना में अब डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। मामला अदालतों में चैलेंज हो सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे में सकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। जाली फॉर्म 47 के जरिए जाली हुकूमत बनाने के बाद शरीफ खानदान ने कौमी ओहदों को मजाक बना दिया। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में शरीफ खानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PDM 2 अवामी मसाइल के बजाय एक दूसरे में ओहदे बांट रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग को महफूज बनाने के लिए आपको पता चलें कि टैक्स इकॉनमी पर जोर दिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सेशन में कारोबारी मॉडल्स पर बुनियादी तब्दीलियों की अहमियत का एतराफ़ किया। कहा बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग को महफूज बनाने के लिए इस फ्रेमवर्क को नाफिजुल अमल करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक जैसे बैनुल अक़वामी इदारे भी जदीद मालियाती ढांचे का जायज़ा ले रहे हैं। आपको पता चलें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग को महफूज बनाने के लिए ग्रीन टैक्स इकॉनमी पर जोर दिया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सेशन में कारोबारी मॉडल्स में बुनियादी तब्दीलियों की अहमियत का भी एतराफ़ किया है। FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की वजूहात सामने आ गई। सिस्टम मुनासिब गौर-व-खोज और मकामी सनद की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों नाकाम हुआ? वजूहात पर मबनी रिपोर्ट बोल न्यूज ने हासिल कर ली, जिसके मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस निजाम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मुजाहिमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बेकारी भी निजाम पर अमल दरामद न होने की वजह बनी। सिस्टम मुनासिब गौर खोज और मुकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी की मुंतकली नहीं की गई। TTS निजाम में सालिसी, ऑडिट और जुर्माने की दफात भी शामिल नहीं की गयी। FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां TTS निजाम पर अमल दरामद में ताखीर की वजह बनी। अदालती चाराजोई और स्टे ऑर्डर भी TTS पर अमल दरामद में ताखीर की वजह बने। TTS के नफाज का मुआहिदा खत्म होने से अदालती चाराजोई का रास्ता खुलेगा, जिससे टैक्स चोरी बढ़ेगी। FBR ने अपने तौर पर इस निजाम को कंट्रोल करने के लिए कोई सलाहियत पैदा नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि FBR की पैदावारी डेटा और सेल्स टैक्स का जायजा लेने की सलाहियत बढ़ाई जाए। टास्क फोर्स बनाकर वजीर आजम या वजीर खजाना के दफ्तर से TTS की निगरानी की जाए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो आज भी बन सकते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने और ख़ुद वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला नवाज शरीफ ने खुद किया। वफाक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू क्या कहा, आप भी सुनिए।
صاحب کے اپنے فیصلے میں ہیں. نواز شریف صاحب پتہ نہیں اندر سے کیوں باتیں اٹھ رہی ہیں. جو ان کا فیصلہ ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے خود بننا ہے, شہباز صاحب کو بنانا ہے. جو بھی فیصلے ہیں ان کے ہیں, جب چاہیں وہ آج بننا چاہیں بن جائے, کل کو بننا چاہیں جب, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. نواز شریف صاحب اب سیاست سے اوپر یا اسٹیٹس مین بھی ہیں. انہوں نے جب آئے تھے واپس بھی یہ آفر کی تھی کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار, سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. لیکن زرداری صاحب بھی کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو کریں. موسٹ ویلکم. بتائیں گے کہ پولیو ایک لا علاج مرض ہے اور والدین کی ذرا سی کوتاہی بچوں کو زندگی بھر کے لیے معذور بنا سکتی ہے. لہٰذا پولیو فری پاکستان کے لیے مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ملک کے مختلف اضلاع میں 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. آنے والا کل تندرست بنانا ہے تو آج ہی قدم بڑھانا ہے. قبل اس کے پولیو بچے تک پہنچے, پولیو ورکرز کو بچے تک رسائی دیں. بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے 4 صوبوں میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. 29 اپریل سے 3 مئی تک سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جاری انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو ورکرز کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اور 5 سال تک کے بچوں کو پولیو ویکسین ضرور پلائے, کیونکہ اگر کل بچے کو چلنا ہے تو فیصلہ آج کرنا ہے. نیوزی لینڈ نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. ٹیم کی قیادت کین ولیمسن کریں گے. پاکستان کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانے والے ٹم سیفرٹ ٹیم میں شامل نہیں. نیوزی لینڈ نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دی. کی قیادت کین ولیمسن کریں گے, جبکہ پاکستان کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانے والے ٹم سیفرٹ ٹیم میں شامل نہیں. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان بڑھ چکا ہے. اسرائیلی سیاسی انتظامیہ اور امریکہ میں AIPAC نامی صہیونی لابی عالمی عدالت انصاف کے خلاف سرگرم ہو گئی ہے. عزم بربریت, عالمی عدالت کی جانب سے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان. عزم بربریت اور جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری رواں ہفتے جاری ہونے کا امکان ہے. عالمی عدالت انصاف کی جانب سے نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف کا وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں. اسرائیلی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے وارنٹ گرفتاری رکوانے کی کوششیں جاری ہیں. بچوں اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے والی ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلم ڈریگن کیپر کا انتظار اب ختم ہو چکا ہے. 3 مئی کو ریلیز کی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.